समस्त को करड़ा यूट्यूब चैनल पक्षरु आपण मानक मु स्वागत जनाए। आउ एक विषय आलोचना करिया पई प्रभु आमान को आज सुजोग देले। प्रभु आपण मान को आशीर्वाद करंतु, अनुग्रह करंतु। आमाने जगत रे वास करूछु किंतु आमाने आत्मिक भाव रे निजको प्रस्तुत करूछु। मनुष्य निजर विश्वास मत अनुजाई निजको गठन करिथाए। अर्थात जे जोठी विश्वास कला सही अनुसार से जीवन अतिबाहित करिथाए। आध्यात्मिक विषय स्पिरिचुअली भाव रे आमने एक स्वतंत्र व्यक्ति को देखि पारुछु। आमे समस्त बाहिक, आमे समस्त शारीरिक व्यक्ति अटू, किंतु आमनकर आउ गोटे व्यक्तित्व देखा जाऊ नाही। ताहा होछि आत्मिक मनुष्य, स्पिरिचुअली मैन। ताको आमने देखि पारुना। तो आमने शरीरर जहा आवश्यक ताहा माने जोगाड़ करि पारुछु, किंतु आत्मिक भाव रे आत्मिक मनुष्य आत्मा को जहा आवश्यक ताहा मध्ये आमने करिवा आवश्यक। आमे कि प्रकार जानी परिबा? जेपरि शरीर आमान को प्रत्येक विषय आवश्यक करिथाए, डिजायर करिथाए शरीर, ठीक से परि आत्मिक विषय मध्ये गुटे रही अछि जहा कि आत्मा डिजायर करे। शरीर जगत सहित संवेदनशील अछि, आत्मा ईश्वरଙ୍କ सहित कनेक्ट रहिछि। तेणु जेतबेला माने आत्मिक भाव रे आचरण करू ताहाले आमानकर ईश्वरଙ୍କର सहित आमे कनेक्ट रही थाउ। आमे शरीरर भाव अनुसार जदि चालू ताहले आमे जगत सहित कनेक्ट अछु। गोटे वाक्य मु पढ़िया पई चाहे, रोमियो तार 8 अध्याय 5 एवं 6 पद। बाइबल रो रोमियो पुस्तक तार 8 अध्याय 5 पदरे आमाने देखिबा, कारण जो माने शारीरिक मना से माने शारीरिक विषय रे मनोयोग करंती, किंतु जो माने आत्मिक मना से माने आत्मिक विषय रे मनोयोग करंती। आमे शारीरिक व्यक्ति शारीरिक मना विषय रे आमाने जानि पारुछु। आमानको कोन खाइबा हबो, कोन पिंधिबा को हबो, आमानकर परिवार रे कोन आवश्यक रहिछि, से समस्त विषय को आमे दृष्टि रखुछु एवं ताहा हासिल करिया को मध्ये माने चेष्टा करूछु शारीरिक भाव रे। किंतु आत्मार आवश्यकता मध्ये आमे जानिबा दरकार। आत्मार आवश्यकता कोन? सत्यता अनुसरण करिबा। आत्मार आवश्यकता कोन? ना ईश्वर को उपासना करिबा। आत्मार आवश्यकता कोन? सत्य जीवन अतिबाहित करिबा, सठिक उपासनार पद्धति रे आमे रखिबा। आत्मिक आवश्यकता गुडी को ऊपर मध्य आमने दृष्टि देबा आवश्यक। शारीरिक आवश्यकता हुए तो ताहा आमानकर शरीरर अभिलाष। आमे सब बेले शरीर निमंते चिंता करिबा उचित नुहे। प्रिय माने आमनकर ए शरीर जहा कि शरीर प्राण मन जो सब अच्छी, यही स्थान रे ए शरीर आत्मार वासस्थान अटे। आमे जानिबा दरकार, यह मन रखिबा दरकार। आमे चिंता करिबा आम शरीर आत्मार वासस्थान। तो सही आत्मार आवश्यक विषय को मध्य आमाने देवा दरकार। लिखा जाए जे जो माने आत्मिक मना से माने आत्मिक विषय रे मनोयोग करंती, कारण शारीरिक भाव मृत्युजनक, किंतु आत्मिक भाव जीवन एवं शांतिदायक। शारीरिक भाव मृत्युजनक। आमे शरीर पई जहा मध्य करूछु ताहा स्थायी नहे। शरीर दिने माटी रे मिसी जीवो, जोंथि पई आमाने परिश्रम करूछु, शरीर पई बेसी साजसज्जा करूछु, किंतु आत्मा
ତାହା କେବେ ମୃତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ତ ଏଠି ଲେଖାଯାଏ କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମିକ ଭାବ ଜୀବନ, ଆତ୍ମାର ମରଣ ନାହିଁ। ତେଣୁ ପ୍ରିୟ ବାପା ମା ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଏହି ଶାରୀରିକ ବିଷୟରେ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା। ଗାଲାତି ତାର 5 ଅଧ୍ୟାୟ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଶାରୀରିକ ବିଷୟ ଆମେ ଦେଖୁ ବାସ୍ତବରେ ଆମେ କେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆଜି ମନୋଯୋଗ କରୁଅଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଶାରୀରିକ ଭାବ ବା ଶାରୀରିକ ନିମନ୍ତେ ଯେଉଁ ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଛି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଗାଲାତି 5 ଅଧ୍ୟାୟ 19 ପଦ, ଯାହାକି ଶରୀର ଇଚ୍ଛା କରୁଛି ଏବଂ ଶରୀରର କାର୍ଯ୍ୟ ବୋଲି ଆମେ ଭାବୁ। ଶରୀରର କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ାକ ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପେ ଜଣା, ତାହା ବ୍ୟଭିଚାର, ଅଶୁଚିତା, କାମୁକତା, ପ୍ରତିମା ପୂଜା, କୁହୁକ, ଶତ୍ରୁତା, ବିବାଦ, ଦ୍ୱେଷ, କ୍ରୋଧ, ସ୍ୱାର୍ଥପରତା, ଦଳଭେଦ, ମତଭେଦ, ଈର୍ଷା, ମତତା, ରଙ୍ଗରସ ଇତ୍ୟାଦି। ଏହି ସବୁ ଶରୀରର କାର୍ଯ୍ୟ। ଆମେ ପଢ଼ୁଥିଲୁ ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଶାରୀରିକ ମନା ସେମାନେ ଶରୀର ବିଷୟରେ ମନୋଯୋଗ କରନ୍ତି। ଆଜି ଅନେକ ଲୋକ ଶରୀର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଛନ୍ଦି ହେଇକି ଅଛନ୍ତି, ବନ୍ଦୀ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି। ଶରୀର କାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟଭିଚାର, ଶରୀର କାର୍ଯ୍ୟ ଅଶୁଚିତା, ଶରୀର କାର୍ଯ୍ୟ ଶତ୍ରୁତା, ବିଭେଦ, ଦ୍ୱେଷ, କ୍ରୋଧ, ଏସବୁ ଶରୀର। ସ୍ୱାର୍ଥପରତା, କ୍ରୋଧ, ଯେପରି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲୁ, ମତତା, ରଙ୍ଗରସ, ମାତାଲ ହେଉଛନ୍ତି ଅନେକ। ଏସବୁ ଶରୀରର ଡିଜାୟାର ଗୁଡ଼ିକ ଶାରୀରିକ ଭାବ ନିମନ୍ତେ, ଶରୀର ନିମନ୍ତେ ଅନେକ ସମୟ ଦେଇଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମା ଯାହା ଆମ ଶରୀରରେ ବାସ କରେ, ସେଇ ଆତ୍ମାର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଇଚ୍ଛା ରହିଛି। ଆମର ଶରୀର ଦ୍ୱାରା ତାହା ପ୍ରକାଶିତ ହେବ ଯଦି ଆମମାନେ ଆତ୍ମିକ ମନା, ଯଦି ଆମମାନେ ଆତ୍ମାଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଳାୟିତ, ଯଦି ଆମମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ଜୀବନ ପାଇଁ ଆମେ ଲାଳାୟିତ, ତାହେଲେ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ କ'ଣ ପ୍ରକାଶିତ ପାଇବ? ଆମେ ଦେଖିବା 5 ଗାଲାତି 5 ତାର 22 ଏବଂ 23 ପଦ ଆମେ ପଢ଼ିବା। କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଫଳ ପ୍ରେମ, ଆନନ୍ଦ, ଶାନ୍ତି, ଦୀର୍ଘ ସହିଷ୍ଣୁତା, ପରୋପକାରିତା, ଭଦ୍ରତା, ବିଶ୍ୱସ୍ତତା, ମୃଦୁତା ଓ ଆତ୍ମସଂଯମ। ଏହି ସମସ୍ତ ବିରୁଦ୍ଧରେ କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ। ଆତ୍ମା ଏଇଟା ଚାହାନ୍ତି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ଆତ୍ମିକ ମନା, ଆପଣ ଆତ୍ମାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ଲାଳାୟିତ, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏହି ସବୁ ବିଷୟ ପ୍ରକାଶିତ ହୁଏ। ସେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଠାରୁ ପ୍ରେମ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ। ଆନନ୍ଦ, ଶାନ୍ତି, ଦୀର୍ଘ ସହିଷ୍ଣୁତା, ପରୋପକାରିତା। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆମେ ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ଶାରୀରିକ କାର୍ଯ୍ୟ ପରିତ୍ୟାଗ କରୁ, ଆମେ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଫଳ ଫଳୁ। ଲେଖାଯାଏ କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଆତ୍ମିକ ମନା ସେମାନେ ଆତ୍ମିକ ବିଷୟରେ ମନୋଯୋଗ କରନ୍ତି। ଆମେ ଶରୀର ପାଇଁ ଅନେକ ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିଛୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଅଛି ଆମେ ଆତ୍ମିକ ମନା ହେଉ, ଆତ୍ମାଙ୍କ ଫଳ ଆମେ ଫଳିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ। ଏହି ଶରୀରରେ ଆତ୍ମିକ ଫଳ ପ୍ରଭୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ଆମେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଗଛ ସ୍ୱରୂପେ, ଏହି ଗଛରେ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଫଳ ପ୍ରଭୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚିନ୍ତନ, ଏହି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଯେ ଆମମାନେ ଆତ୍ମିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଣୁ ହେଉ। ଆତ୍ମାଙ୍କ ଫଳ ଗୁଡ଼ିକ ଯାହା ମୁଁ ପଢ଼ୁଥିଲି ତାହା ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଫଳପ୍ରଦ ହେଉ। ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ପ୍ରଭୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଶାରୀରିକ ମନା ନ ହଉ, ଆତ୍ମିକ ମନା ଏକ ଜୀବନ କାଟନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ପିତା, ତୁମରି ପବିତ୍ର ଏବଂ ମହତ୍ ନାମର ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛୁ। ଆଜିର ଏହି ଅଧ୍ୟାୟରେ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ କିଭଳି ଭାବରେ ଶରୀର କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଆତ୍ମିକ ମନା ହେଇପାରିବୁ ଏବଂ ତୁମର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେଇପାରିବୁ, ଏହି ଶରୀରରେ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଫଳ ଫଳି ପାରିବୁ, ଏଥିପାଇଁ ତୁମେ ଅନୁଗ୍ରହ କର। ଦେଖୁଥିବା ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ଶିକ୍ଷାରେ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର।
ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନର ସବୁ ଶାରୀରିକ ଅଭିଳାଷ ଶାରୀରିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଠାରୁ ପ୍ରଭୁ ପରିବର୍ତ୍ତନତା ଆସୁ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରଭୁ ଆତ୍ମାଙ୍କର ପ୍ରେମ ପ୍ରକାଶିତ ହଉ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଲ ବୋଲି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରୁଅଛୁ ଆମେନ୍। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଜିର ଏହି ଶିକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ।